So now we'll be discussing about the polycystic kidney disease. So in a short and summary way, I will teach today polycystic kidney disease. Okay, nursing management is not my topic. Nursing management is just simple, and you have to by heart it. You have to remember it. It's not management means it's a process and regulation. I will send the PPT or the PDF format summary. Management is different, but you have to understand the disease first. Why the disease caused. I have discussed in my previous video about the autosomal dominant and autosomal recessive. What are they? So in the case of polycystic kidney disease, this is a normal kidney and this is a polycystic kidney. Cyst or formation occurs on the wall and the inner side of the inside the kidney and as well as outside. So cyst is generally is a sac containing fluid and poly means many. So many fluid containing sacs are formed on the outer side of the kidney as well as inside, which damages the nephrons. As a result, it leads to kidney failure. This is the polycystic kidney disease. This is a genetic disorder. There are two types of disease. I have written it. These are two types of polycystic kidney disease, PKD. I have written it. Another important note that this polycystic kidney disease is leads to chronic kidney disease in the latter stage. মানে এর প্রথমে পলিসিস্টিক কিডনি যদি ধরা পড়ে তাহলে সেখান থেকে এসিকেটি হয়ে যাবে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এবং আলটিমেটলি হুইচ উইল লিড টু এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ। এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে একেবারে লাস্টে শেষ পর্যায়ে এবং এরপরে কিডনি ফেলিওর হয়ে যাবে, তার পেশেন্ট আলটিমেটলি ডাইস ইন দিস কেসেস। ওকে, নাথিং টু টেল, দিস হ্যাভ নো মেডিসিন অলসো। আই এম সিইং দ্যাট জাস্ট প্রিভেন্ট করাটাই খুব ইম্পর্টেন্ট। কজেস লাইক হচ্ছে গিয়ে আদার কজেস আলাদা প্রবলেম, পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ কিছু আলাদা প্রবলেমস কজ করে, সেগুলো হচ্ছে যার মধ্যে হাই ব্লাড প্রেশার তৈরি করে এবং সিস্টিং লিভার, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। যে আদারের যে কজ যেটা তৈরি করে মানে এটা তো একটা মেন কজ, যে পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ থেকে হচ্ছে সিকেডি তৈরি হবে, সিকেডি হচ্ছে থেকে একেবারে এন্ডস্টেজ কিডনি ফেলিওর, কিডনি ড্যামেজ, শেষ আলটিমেট ডেথ। কিন্তু আদার কিছু কজ যেটা হচ্ছে কি এটা পিকেডির আছে, সেটা হচ্ছে সিস্ট ইন লিভার আর হাই প্রেশার। তো এরপরে চলে আসি অটো পিকেডি টাইপস। তো দেয়ার আর টু টাইপস অফ পিকেডি, ওয়ান ইজ autosomal dominant PKD and another is the autosomal recessive PKD. Sorry, here I forgot to write. So recessive. Okay, that is ARPKD and one is ADPKD. Okay, in the case of the PKD, it is a genetic. Okay, it is a genetic disorder, most common in population, human population most common হচ্ছে ADPKD. Okay, so the main is the common is the autosomal dominant PKD. Next, the PKD is caused generally due to the mutation of these genes, following genes PKD1, PKD2 or PKDH2 or PKDH1, PKDH1. So these are the genes which mainly cause this type of disease. Okay, দিস আর দ্য মেন জিনস। এবার কী হয়, যদি হচ্ছে গিয়ে জিনটা ধরো একটা ক্রোমোজোমে আছে, এবার এই ক্রোমোজোমের যে এই জিনগুলো আছে সেই জিনের মিউটেশন হয়। মিউটেশন মানে হচ্ছে গিয়ে এনি চেঞ্জ ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য জিন। ঠিক আছে, স্ট্রাকচার অফ দ্য জিন মানে নিউক্লিওটাইডের কোনো শিফটিং হতে পারে, ফ্রেম শিফট হতে পারে বা পয়েন্ট মিউটেশন হতে পারে। এটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস মিউটেশন হবে, যে কোনো র্যান্ডম মিউটেশন। Spontaneous mutation in this type of gene, in these three types of gene or any particular these genes may cause any PKD. Okay, so difference between the autosomal dominant PKD and autosomal recessive PKD. In the case of the autosomal dominant PKD, it is more common and autosomal recessive is less common. Cyst occur in kidney only, and here cyst occur in kidney as well as in liver. So a autosomal dominant PKD is diagnosed at adulthood in the adults nearly at the age of 30 to 50. In the case of the autosomal recessive disease, recessive can be observed or diagnosed in the infant before birth too. I have written this means after before birth এটা diagnose করা যেতে পারে, মানে at the time of when the baby is in mother's home, then at that time we can diagnose this type of disease.
জেনারেলি কী করে আমরা জানবো যে এডিপিকেডি আমাদের হয়েছে শরীরে, বা এটা কী করে হচ্ছে নর্মালি? ওকে, মানে আমরা কী করে জানতে পারবো? জেনারেলি এটা হচ্ছে গিয়ে জেনারেলি এটা চিলড্রেনদের দেখা যায় না, বাট যদি দেখা যায় they have sometimes have the symptoms, and in the case of হচ্ছে গিয়ে people 30 to 50 years হচ্ছে গিয়ে are the prone to the disease, most commonly affected to the disease. Symptoms might include these are the famous symptoms or the best symptoms, which include back side pain, headaches and blood in your urine. এটা আর এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, হেডেক্সের অনেক কিছু হতে পারে হেডেক্সে। সো headache is not the you can say headache is not any important, but these two past backside pain in the হচ্ছে গিয়ে abdominal back, or that is at the where the kidney is placed, okay, at the back above the gluteal region. So at that position, if there is pain, then and if there is blood in the urine, are the common symptoms. Now you have to go to the doctor and tell your symptoms. After that, the doctor will give some imaging tests like ultrasound, CT scan, MRI. This helps in the হচ্ছে গিয়ে this imaging test can easily detect the cyst, can easily detect the image of kidney and cyst. If there is any cyst, then we can generally detect it. But in the case of genetic test, a sample of the blood saliva, ওকে না হলো কিন্তু টেস্টটা কি করা হয়, পিকেডি যে জিনটা থাকে সেটা টেস্ট করা হয়, আছে না নেই। সো কিন্তু এই জিনিসটা করতে দিস রেজাল্ট ইন দ্য ডেভেলপ দ্য ডিজিজ ইট টেক্স মান্থস, এবং এইটা হচ্ছে মানে কনফার্মেটেড টেস্ট অবশ্যই, বাট এটা লেট। কিন্তু ইমাজিনিং টেস্ট করলে, যে কোনো ইমাজিনিং টেস্ট করি তাহলে এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, মানে তাড়াতাড়ি ডায়াগনস্টিক হয়ে যাবে। তো ইমাজিনিং টেস্ট অবশ্যই হবে, ডাক্তার দেবে। কমপ্লিকেশন অফ পিএডি, কমপ্লিকেশন মানে যেটা কজ করবে প্রথমে, মানে যেটা হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লিকেশন মানে যেটা হচ্ছে খারাপ যে জিনিসগুলো হবে, বা যেই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে গিয়ে অবজার্ভ করতে পারবো পেশেন্টের হচ্ছে, আস্তে আস্তে দেখবো আমরা আস্তে আস্তে যে কিডনি পেইন হয় পেছনে, মানে ব্যাক যেটা গ্লুটিয়াল রিজনের ওপরে আর একটু এভাব কিছুটা নিয়ারলি 1 ইঞ্চ অভাব, যেখানে আমাদের পেইন 1 ইঞ্চ 2 ইঞ্চ অভাব, সেখানে পেইন হতে পারে, এবং দু সাইডেই হতে হয় পেইন, ঠিক আছে, দু সাইড বা এক সাইডে যে কোনো এক সাইডে পেইন যদি হয় তখনই আমরা বুঝতে পারবো স্যাক্রাল লুম্বার রিজিয়ানে, বলতে গেলে ভালো করে সবার থেকে লুম্বার রিজিয়ানে পেইন হলেই তখন হচ্ছে লুম্বার রিজিয়ানের ব্যাক সাইডে, মানে ওকে, তাহলে সেই রিজিয়ানে যদি পেইন হয় তাহলে এটা, আর হাই ব্লাড প্রেশার, এটা একটা তো জানা বলেছিলাম। এরপরে যেটা হচ্ছে গিয়ে কমপ্লিকেশন হবে, সেটা তো কিডনি ফেলিওর তো হবেই আলটিমেটলি, বলেছিলাম প্রথমে একেবারে এডিপিকেডি থেকে হচ্ছে গিয়ে যে কোনো পিকেডি থেকে সেটা চলে যাবে হচ্ছে সিকেডিতে আলটিমেটলি কিডনি ফেলিওর, আর হচ্ছে এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ, ওকে, এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ। ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন এটা হতে পারে, এটা একটা চ্যাপ্টার। আর কিডনি স্টোন মানে যে কোনো সিস্ট না, এটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের ক্যালসিয়াম সল্ট বা হচ্ছে ফসফেট সল্ট, যে কোনো হচ্ছে গিয়ে সিস্টিন সল্টস ডিপোজিশনে হতে পারে, ঠিক আছে। সিরিয়াস কেস এবার একটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে গিয়ে ভ্যারিকোজ, এই প্রিক্ল্যামজিয়াটা হচ্ছে গিয়ে একটা ডিসঅর্ডার, যেখানে হচ্ছে প্লাসেন্টা যেটা আছে মাদারের প্লাসেন্টা, মানে হচ্ছে এরকম প্লাসেন্টা থাকে, এখান থেকে আম্বিলিকাল কর্ডটা বেরিয়ে আসে, ঠিক আছে। আর এই ধরুন এন্ডোমেট্রিয়াম লাইনিং অফ দ্য ইউটেরাস, ঠিক আছে। তাই প্লাসেন্টার সাথে হচ্ছে ইজ এন কানেকশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক অফ ক্যাপিলারিজ, ওকে, নেটওয়ার্ক অফ ক্যাপিলারিজ থাকে এখানে, ঠিক আছে, যেখানে এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস হয়, এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস, আর্টারিজ সব আছে এখানে, আর্টারিজ ভেইনস সব আছে, এখান দিয়ে এই এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস হবে, এবং ব্লাডের এক্সচেঞ্জ হবে মাদার এবং ফিটাসের মধ্যে, ওকে, মাদার এবং ফিটাসের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হবে। তো এই প্লাসেন্টার যে আর্টারিজগুলো আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কোনোভাবে ড্যামেজ হয়ে যায়, বা কোনো এর অসুবিধা হয়, বা এদের কোনো মানে নষ্ট হয়, বা ডিফারেন্স টাইপের তো ড্যামেজ হয়ে যায়, এটাই। এবার এইগুলোতে ড্যামেজ হয়, বা হচ্ছে গিয়ে ক্ষতি হয়, বা কমে যায়, বা কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যায়, কোন টাইপের কিছু খুঁজি হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে মানে প্রপার কজটা জানা যায়নি, সেক্ষেত্রে প্রিক্ল্যামজিয়া হতে পারে। প্রিক্ল্যামজিয়াতে কী হবে, ফিটাসের কী হবে
ফিটাসের হচ্ছে গিয়ে এবং এই পিকেডি এডিপিকেডিতে যাদের যে মহিলাদের এডিপিকেডি আছে তাদেরকে হাই ব্লাড প্রেশার আছে, হাই ব্লাড প্রেশারের কারণে এটা হয় এবং তার জন্য এডিপিকেডি হবে হাই ব্লাড প্রেশার। অ্যান্ড ফিটাসের কী হবে, ফিটাল ডেভেলপমেন্ট কমে যাবে, রেডিউসড হবে, ফিটাল ডেভেলপমেন্ট কমে যাবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হচ্ছে গিয়ে স্টান্ট গ্রোথ। ওকে, ফিটাল হচ্ছে গিয়ে প্রিটার্ম বার্থ, আগেই ডেলিভারি হয়ে যাবে, প্রিটার্ম বার্থ হয়ে যাবে, বডি বাচ্চা ইন দ্য পেশেন্ট অর দ্য পেশেন্ট বলছে দ্য ফিটাস মে নট বি ওয়েল ডেভেলপড, মেন্টালি ওয়েল ডেভেলপড হতে পারে। এবার ট্রিটমেন্ট অফ এডিপিকেডি, দের ইজ নো সাচ ট্রিটমেন্ট ফর এডিপিকেডি, ট্রিটমেন্ট নেই কোনো এডিপিকেডির জন্য, বাট একটা নতুন ড্রাগ আবিষ্কার করা হয়েছে 2018 একটা রিসার্চ পেপার থেকে জানলাম যে সেটা হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে জিনার কিউ। ঠিক আছে, এডিপিকেডির কোনো জিনিস নেই, এটা আলটিমেটলি কিডনি ফেলিওর হবে, কিডনি ফেলিওর হলে এই ডায়ালিসিস চাপিয়ে দেবে, ডায়ালিসিস চাপিয়ে দিলে যে কদিন বাঁচবে নাহলে তারপরে মৃত্যু। ঠিক আছে, এবারে এই জিনার কিউ যে ড্রাগটা আবিষ্কার করেছে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, সেটা কী করছে, এই এডিপিকেডিতে কিডনি ফেলিওরের টার্মটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, টার্মটা হচ্ছে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছে, মানে কী হচ্ছে আর কদিন ভালো করে থাকতে পারছে, সিস্ট ফর্মেশনটা আস্তে আস্তে হচ্ছে বা সিস্ট ফর্মেশনটা একটু রিটার্ডেশন করছে, আস্তে আস্তে হচ্ছে বললে হবে না, রিটার্ডেশন করছে একটু, ঠিক হচ্ছে কিডনি ফেলিওর হওয়ার চান্সটা আস্তে আস্তে কমানো, মানে যতটা কমিয়ে রাখা যায়, দমিয়ে রাখা যায়, সেটার জন্য এই যে এই ড্রাগটা নতুন তৈরি হয়েছে 2018 পেপার থেকে পেয়েছি, ফর্ম দা হচ্ছে গিয়ে এর আমেরিকান কিডনি ব্লগ এরকম একটা কিছু একটা আছে ওদের, সেইখান থেকে পেয়েছি। যাই হোক।